نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور صحت کے بہترین درجات اور اعلیٰ ترین درجات میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ بہنوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ ہم سورہ ملک کی ایک آیت ایک دن میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پچھلے دن سورہ ملک کی پہلی آیت کی تھی، آج ہم دوسری آیت کریں گے، مگر ہم پہلی ہی سے شروع کر کے اور دوسری پہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دوسری صورت کی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ آیات تھیں جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھی تھیں، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 1۔ اور یہ سورہ ملک ہے، اس میں یہ 29 جز کی پہلی صورت ہے، اس میں 30 آیت ہیں، 67 اس کا آرڈر نمبر ہے اور 2 رکوع ہیں۔ اور ہم نے اس کے بارے میں اور کافی ساری جو انفارمیشن تھی، جو اس کی ڈیٹیل تھی، وہ ہم نے پچھلے سبق میں جانی تھی۔ آج ہم اپنا کنسنٹریشن سیکنڈ آیت پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی وہ کنٹینویشن کی وجہ سے کی۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آج ہماری آیت نمبر 2 ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت، وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ الذی، وہ کون؟ وہ خلق الموت، وہ جس نے خلق کیا۔ کیا خلق کیا؟ الموت اور والحیات، اور زندگی۔ کیوں خلق کی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزما سکے تمہیں۔ کس لیے؟ ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے تمہارا رب جس نے خلق کیا، جس نے کریٹ کیا، جس نے تخلیق کی ہے، پہلے موت پھر حیات۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے۔ کس چیز کی، کس بارے میں آزمایا جا سکے؟ کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کر سکے، جو ہر کام کو بہترین لیول پہ کر سکے، اپنے اعمال کی لیول، کوالٹی کو جو ہے ایکسیڈ خود سے کرے۔ وہ ہے تمہارا رب جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی اور موت کی تخلیق کا اصل مقصد۔ جو کوئی اس فلسفے کو نہیں سمجھے گا، اسے زندگی، موت اور موت کے بعد پھر زندگی کی یہ باتیں محض افسانہ معلوم ہوں گی۔ یہ زندگی پھر موت پھر زندگی، کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے عمرو، یہ کیا حدیث خرافات ہے، معاذ اللہ۔ انسانی زندگی کا سفر دراصل عالم ارواح سے شروع ہو کر عبدالآباد کی سرحدوں تک جاتا ہے۔ انسان کی دنیوی زندگی، موت اور بعث بعد الموت، اس طویل سلسلہ حیات کے مختلف مراحل ہیں، جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ البقرہ۔ اور تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ زندگی کے اس تسلسل کے اندر موت کے مرحلے کی توجیہ پائی جاتی ہے۔ انسان کی دنیوی زندگی ایک وقفہ امتحان ہے، اور موت اس وقفے کی اختتام کی گھنٹی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الواقعہ میں کہ ہم ہی تو ہیں جس نے یہ جو ہے تمہیں ایسٹیمیٹ کر کے دیا ہے، تمہارے اور موت کے بیچ میں جو وقت دیا ہے، اور کون ہے جو ہمیں
आउट रेस कर सके, कौन है जो हमें हरा सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये सारी प्लानिंग, ये सारा खेल तो हमने ही जो है वो बनाया है। इस वक्फ़ा इम्तिहान का अंदाज़, यानी ये जो ज़िंदगी हमें इस दुनिया में दी गई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वक्फ़ा इम्तिहान होता है। तो इस वक्फ़ा इम्तिहान का अंदाज़ बिल्कुल स्कूलों और कॉलेजों के इम्तिहानात जैसा है। फ़र्क बस ये है कि इन इम्तिहानात के लिए चंद घंटों का वक्त दिया जाता है, जबकि इंसानी ज़िंदगी की हकीकी इम्तिहान का दौरानिया औसतन 30-40 बरस पर मुहित है। ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी के इब्तदाई 20-25 बरस तो बचपने और गैर संजीदा रवैये की नज़र हो जाते हैं। फिर अगर किसी को बुढ़ापा देखना नसीब हो तो अपनी आखिरी उम्र में वो कैसा हो जाता है, लिकैला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ, वो ऐसा हो जाता है कि शायद कभी उसने जो कुछ जाना था वो कभी जाना ही नहीं था, यानी कि वो पलट आता है। ये लिकैला यानी कि जानने के बाद वो फिर वापस उस लेवल पे आ जाता है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। सूरह अल हज, ये इबरतनाक तस्वीर इंसान बन जाता है जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंचता है। तो फिर क्या हुआ, यानी कि हमारी एक उम्र है बचपने की, यानी इब्तदाई 20-25 बरस बचपने और गैर संजीदा रवैये की नज़र हो जाते हैं। फिर बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। और तो उसके बीच, बुढ़ापे और बचपने के बीच में क्या चीज़ है, जो इबरतनाक बुढ़ापा है उसके और वो बचपने के बीच में ले देखिए, एक इंसान को अमल के लिए जो शऊर की उम्र के औसतन 30-40 साल ही मिलते हैं। जो हमें अपनी ज़िंदगी के गुजारने के जो असल जो क्वालिटी टाइम है, हम कहें उसको, कि जहाँ हम पूरी मैच्योरिटी पे होते हैं, वो ये 30-40 साल होते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। यानी इसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है इस आयत का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और तुम नहीं कहो उनको कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, या जिनको अल्लाह के रस्ते में अल्लाह के अहकाम पर चलते हुए मौत नाजिल हुई है, वो बल्कि हयात हैं, वो ज़िंदा हैं। तो ये वही बुनियादी फ़लसफ़ा बयान हो रहा है। ज़ाहिर है आम तौर पर तो ज़िंदा जान को ही ज़िंदगी का नाम दिया जाता है ना, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हकीकी और दायमी ज़िंदगी जान दे देने यानी तस्लीम जान से हासिल होती है, यानी सरेंडर से हासिल होती है, यानी सबमिशन से हासिल होती है। तो हमारा करने का काम क्या है, मेरा और आपका, कि हमें क्या कहना है, समिअना व अताना, हमने सुना और हमने कबूल किया या रब, ताकि हम उस लेवल पर पहुंच सकें। किस लेवल पे, कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम उस लेवल पे पहुंच सकें कि हमारे अमाल जो हैं सबसे बेस्ट हो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऑर्डर जो दिया है, हमने मनोअन सुना और उस पर अमल किया इंशाअल्लाह, और बेहतरीन तरीके से अमल किया, अपनी पूरी तवानाई उस पर ख़र्च की। जिस तरह जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने स्किल्स दी थी, एनर्जी दी थी, पैसा दिया था, जो जहानत दी थी, जो रिसोर्सेज दिए थे, वो सब लगाकर अपने आप को उस आजमाइश में बेस्ट लेवल पे लेके गए और साबित करने की कोशिश की कि अल्लाह जो कुछ तूने दिया मैंने वो सब तेरे रास्ते में लगाया। तो ये है वो आयत कि जिसका मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले मौत क्रिएट की और फिर ज़िंदगी दी ताकि हमें आजमा सके। और हम इस दुनिया में, हमारा मकसद सिर्फ पार्टी टाइम करना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे घूमने, खाने पीने और वक्त गुजारने के लिए नहीं आए। ये नहीं कहा गया कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलेगी, बस खा लो पी लो और मौज करो। मुसलमान की ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, मुसलमान की ये सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी मिशनरी ज़िंदगी होनी चाहिए। हमारा मिशन है, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, मिशन। फिर खुलफाए राशिदीन मिशन की ज़िंदगी गुजारी है। तो ऐसे मेरी और आपकी ज़िंदगी का भी मिशन, मकसद होना चाहिए। अपनी जनरेशन्स को, जो बच्चे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिए हैं, हमारे हाथों के नीचे बच्चे हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे आसपास जितने बच्चे हैं, उस जनरेशन को हमें उस तरह से लेके जाना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आने वाले दिनों में जो वक्त इस दुनिया पर आने वाला है, उसमें वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के वॉरियर्स बन के खड़े हों इंशाअल्लाह। तो कुछ ये इसका तफसीर था, इस आयत की तफसीर हमने आज की इंशाअल्लाह। अब नेक्स्ट टाइम हम आयत नंबर 3 जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए दोबारा मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।